قرآن کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یہ سورہ لقمان کی آیت ہے 21ویں پارے میں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مت تسلیم کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، دنیا کا سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جس نے تمہارے جسم کے پرزے کو بنایا، تم اس کا انکار کر جاتے ہو، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا ظلم ہے دنیا کا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور قرآن کی یہ سورہ لقمان بہت بڑا درس اپنے اندر سمیٹی ہوئی ہے کہ ہر باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کے طور پر سب سے پہلے یہ بات یاد دلائے کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کبھی نہ کرنا۔ شرک کی بہت ساری اقسام ہیں، اسے سیکھ لیں آپ۔ ایک کھلا ہوا شرک ہے کسی اور کو خدا مان لینا، اور کچھ چھپے ہوئے شرک ہیں، وہ بظاہر شرک دکھتے نہیں لیکن ہوتے ہیں، شرک خفی۔ ان تمام سے اپنی اولاد کو بچانا بہت ضروری ہے۔ یہ آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت اسی لیے کی کہ دو بچے میرے سامنے کھڑے ہو کر عربی میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ ایک انقلابی بات ہے۔ ممبئی جیسے شہر میں یہاں دولت کی ریل پیل اور یہاں پر ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والی ایک بہت بڑی دنیا ہے، اس میں اگر بچوں کو اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سکھائی جا رہی، عربوں کی زبان میں نہیں کہتا، یہ میرے نبی کی زبان ہے، لٹریچر کی زبان میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی زبان ہے۔ اور لوگوں کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اللہ کو جو پسند ہے وہ عربی زبان ہے۔ جب بچے اس میں مکالمہ کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہوں یا گفتگو کر رہے ہوں، تو پھر یہ بات یاد آتی ہے کہ کاش ان پر پوری محنت کی جاتی تو یہ عربی کے وہ گوہر نایاب بنتے، وہ ہیرے بن کر کے چمکتے، جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی وفات کے وقت چھوڑا تھا۔ اے میرے عزیزو، آج تربیت اولاد کا فقدان بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ اس کی طرف لوگ توجہ بھی کم کرنے لگے ہیں، اس لیے کہ دنیا نے تمہیں ایسا جکڑ رکھا ہے، تم اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے ہو، اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں دے پا رہے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ باپ کی طرف سے بیٹے کو دیا گیا تحفہ سب سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، برتھ ڈے میں بچے اپنے باپ سے تحفہ مانگتے ہیں، گفٹ چاہتے ہیں، جیسی جیسی تمہاری عمر ہوگی ویسے ویسے گفٹ آتے ہیں، چھوٹے بچوں کو کھلونے آ جاتے ہیں، ان کے لیے بڑے سے بڑا کیک آ گیا برتھ ڈے میں۔ جیسی بچے تھوڑے بڑے ہو گئے موبائل مانگنے لگے، میرے برتھ ڈے میں مجھے موبائل دے دیں، اور تھوڑے بڑے ہو گئے تو بائک مانگتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ بڑے ہو گئے پیسوں کی اچھی خاصی بہتات ہے تو کار مانگ لیا۔ اور باپ بھی اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کے برتھ ڈے میں جو گفٹ دیتا ہے وہ انہی چیزوں کو دیتا ہے کہ اس سال میں نے اپنے بیٹے کو گفٹ میں برتھ ڈے کے وقت ایک حسین موبائل دیا ہے، اچھا جوڑا دیا ہے، ایک اچھی کار دلایا ہے، ایک اچھا موبائل دلایا ہے۔ مگر کیا تم نے میرے آقا سے پوچھا کہ اولاد کو دیا جانے والا سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، باپ کی طرف سے دیا جانے والا اپنی اولاد کو سب سے بڑا تحفہ اچھے اخلاق و کردار ہے، ادب ہے۔ اگر کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ادب دیا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا گفٹ اسے دیا ہے، اور جس کو ادب نہیں سکھایا گیا دنیا دیکھ کر کے
اسے تو کوسے گی لیکن ساتھ میں یہ پوچھے گی یہ ہے کس کا بیٹا، تیرا باپ کرتا کیا تھا؟ برائیاں بیٹا کرتا ہے لیکن دنیا باپ کو بھی کوستی ہے۔ یہ صرف دنیا کا ہی نظام نہیں، قیامت میں بھی چلے گا۔ بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کریں گے، مولا ہمارے گمراہ ہونے میں، ہمارے بھٹکنے میں سب سے زیادہ ہاتھ ہمارے ماں باپ کا ہے، تو انہیں گرفتار کر۔ ماں باپ اس وقت لائے جائیں گے اور بچوں کو سامنے کیا جائے گا۔ اس دن نہ ماں کی محبت نہ باپ کی محبت۔ باپ ہزار کہتا ہو کہ بیٹا تجھے یاد ہے میں خون پسینے کی کمائی سے تجھے پالا ہوں، میں نے تیری کیا خواہش پوری نہیں کی، سب کچھ لا کر دیتا رہا، لیکن بیٹا اس دن انکار کرے گا، مجھے تم نے کچھ نہیں دیا، اس لیے کہ میں گمراہ ہو کر کے مرا، جس کی وجہ سے آج مجھے جہنم میں جانا پڑ رہا ہے۔ تو بچے اپنے ماں باپ کے خلاف قیامت کے دن مقدمہ کریں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو بچوں کو پیدا کر کے اسی طرح چھوڑ دیا جائے اور وبال کچھ نہیں آئے گا؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویوں میں تمہاری اولاد میں کچھ تو تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ وہ اسی لیے نہیں کہ تم انہیں کھانا نہیں کھلاتے تھے، پانی نہیں پلاتے تھے، کپڑے نہیں پہناتے تھے، اس لیے نہیں، اس لیے تمہارے دشمن بن جائیں گے کہ تم نے انہیں اچھے اخلاق و آداب نہیں دیے، تم نے انہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں پلائی۔ میں حدیث آج ہی پڑھ رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا باپ اپنے بیٹے کو کچھ سکھانا چاہے تو کیا سکھائے؟ قرآن کی آیتیں بھی میں تلاوت کرتا ہوں لیکن سنیں حدیث پاک، میرے موضوع سے متعلق ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، کچھ رک کر کے میں اس حدیث کی تشریح کرتا ہوں، پہلے قرآن کی ان آیتوں کو کمپلیٹ کروں۔ لقمان حکیم کون ہے؟ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے حکیم، ان کے مقام کو بتانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ ان کی باتیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہیں وہ پوری دنیا کے لیے مثال راہ ہے، ہدایت کا راستہ طے کرتی ہیں۔ لقمان، ان کے نام کے ساتھ حکیم لفظ جڑا ہوا رہتا ہے، سنا ہوگا لقمان حکیم۔ وہ بہت ساری بیماریوں کا علاج جانتے تھے، ساتھ ساتھ انسانوں کی نفسیات کو بھی جانتے تھے، سائیکالوجی، کون سے اولاد کیسی ہوتی ہے، کیا کیا ہے۔ سنو، اپنے بیٹے کو جب نصیحت کرنے کا وقت آیا تو دنیا کا سب سے بڑا حکیم لقمان اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتا ہے؟ نصیحت کرتا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ بیٹا، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی، چاہے تم پہاڑ کی چٹان میں جا کر کے کرو یا آسمانوں میں یا زمین میں اندر جا کر کے کرو، ایک دن اللہ تمہارے سامنے وہ ضرور لائے گا۔ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، کیا آج آپ اپنے بچوں کو اس طرح کی نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا برائی اگر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تجھے دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا؟ بچوں کو کس چیز کا خوف آج ڈالتے ہیں آپ؟ بیٹا یہ مت کرنا، پولیس آ جائے گی۔ پولیس کیا کرے گی؟ پولیس کا کیا ڈر دکھاتے ہو؟ 500 روپے دے دو، پولیس کا ڈر اسے خوف ہی ہو جائے، ختم ہی ہو جائے گا۔ لیکن کیا اللہ کے کسی فرشتے کو رشوت دے کر کے بچ سکو گے؟ اپنے بچوں کو جس چیز کا خوف تمہیں دلانا تھا وہ خوف خدا ہے، اللہ کا خوف۔ سچ بات میں بتاؤں، اگر کسی بچے کے دل میں آپ نے اللہ کا خوف ڈال دیا تو کسی CCTV کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی اس کی نگرانی کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے کوئی کیمرہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اور اس کا اسپائی نگرانی کرنے کی بھی ضرورت نہیں آپ کو۔ دل میں اگر اللہ کا خوف آپ نے ڈال دیا۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں ہم نے ایک روایت یہ پڑھی، اہل بیت اطہار کا گھرانہ،
सैयद कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का घराना, हसन और हुसैन छोटी सी उम्र में छोटे बच्चे थे। एक दिन बचपन में दोनों के दरमियान कुछ तकरार हुई। बच्चे आपस में लड़ते हैं लेकिन उनकी लड़ाई सीरियस नहीं होती, वो खेल कूद में हो जाती। हसनैन करीमैन दोनों आपस में तकरार कर चुके और दोनों माँ के पास आए। कौन माँ है? सैयदा कायनात, मखदूम कायनात। एक ने दूसरे की शिकायत की कि माँ इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने इनकी बात शिकायत की, इन्होंने ऐसा कहा। लेकिन क्या माँ ने दोनों को पकड़कर गोशमानी कर दी, कान मरोड़ दिया, लकड़ी लेकर के मार दिया। माँ की तरबियत तो देखें। बच्चों को कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, ऐ मेरे शहजादो हसन और ऐ मेरे शहजादो हुसैन, तुम में से किसने किसको क्या कहा मुझे इससे मतलब नहीं, बस मैं इतना जानती हूं कि इससे पहले सुलह कर लो कि मौला नाराज हो जाए। इससे पहले तुम दोनों सुलह कर लो कि रब तुमसे रूठ जाए या नाराज हो जाए। बस इतनी सी बात मां की तरफ से आई कि दोनों बच्चे गले लग गए। इसलिए कि बच्चों को लकड़ी का डर नहीं दिखाया गया था, मार का डर नहीं, उन्हें डर ये दिखाया गया था कि अगर अल्लाह रूठ गया तो पूरी कायनात रूठ जाएगी। बच्चे आपस में गले मिल गए। आज बच्चों के अंदर अगर तरबियत में कोई खौफ तुम्हें देना हो तो किसी जानवर का खौफ नहीं, किसी चिड़ैल भूत परियत का डर नहीं, शैतान का डर नहीं, पुलिस का डर नहीं। मेरे अजीजों, अपनी औलाद को अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ दो कि रब्बे कायनात वो अजमत वाला शहंशाह है। वो जब कभी किसी की पकड़ करता है, गिरफ्त करता है तो पूरी दुनिया तो है उसकी गिरफ्त से आजाद नहीं कर पाएगी। इसी तरह तरबियत औलाद में मेरे अजीजों, ये बहुत आज की जरूरत की बात मैं आपके सामने रखता हूँ। कितने बच्चे आज हमने देखे आवारा हुए, 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे जिनके हाथों में तुमने मोबाइल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब की इस वीडियो को आप पूरा जरूर सुने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर। पकड़ा दी, तुम्हें ये डिस्टर्ब करने लग गए, इसलिए तुमने इनके हाथों में मोबाइल दे दिया। टाइम पास होता रहेगा और हम अपना काम करते रहेंगे। मैंने खुद महसूस किया है इन बच्चों के हाथों में ये तमाम चीजें आने के बाद ये वक्त से पहले बालिग हो गए। बालिग का मतलब जिस्मानी बालिग तो नहीं हुए लेकिन शहवानी बालिग हो गए। 5 साल और 6 साल के बच्चे वो बातें करने लग गए जो शादीशुदा मर्द भी नहीं करते। दुनिया ने, इंटरनेट ने इनके सामने सारे पर्दे खोल दिए। क्या ये तरबियत के अंदाज है मेरे अजीजों? ये तरबियत के अंदाज है? आज टेक्नोलॉजी की इतनी तरक्कियों के बाद अगर मैं ये बातें कहता हूं ना तो कुछ लोग कहते हैं मुल्ला मौलवियों का तो काम ही ये है कि ये मशीनों को देखना ही नहीं चाहते, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर ये खुद जानते नहीं, इसलिए बच्चों को पकड़ने भी नहीं देना चाहते। जालिमों, तुम्हें पता नहीं, हम मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप के भी बहुत आगे तक जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन मशीनों को उन बच्चों के हाथों में दिया जाए जिनको सफेद और काले का भी फर्क मालूम नहीं होता, जिनको आग और फूल का फर्क भी नहीं मालूम होता। उनके दरमियान उन बच्चों के हाथों में जब ये तुम देते हो तो जानते हैं ये कैसे कैसे बम फोड़ देते हैं, इनके अखलाक तबाह व बर्बाद होते हैं। मैंने एक बहुत बड़े दानिश्वर अपने आप को कहते हैं, उन्होंने मेरी इस तरह की कोई तकरीर काफी साल पहले सुनी और कहा, मौलाना इतनी चीजें ईजाद हो गई, बच्चों को तो हमें ये सब देना ही पड़ेगा और आप इसको मना कर रहे हैं। मैंने कहा मैं मना नहीं कर रहा, सही इस्तेमाल की बात कर रहा हूं। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ के साथ कोई बंदा किसी भी चीज को उठाए तो उसका इस्तेमाल अच्छी तरह से जानता है। मेरी बहस जब हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पूरी मॉडर्न दुनिया से आप अपने बच्चों को पीछे कैसे रख सकते हैं?
امریکہ، یورپ، رشیا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے وہ مشینوں کی ایجاد میں. اگر آپ اپنے بچوں کو ان تمام چیزوں سے دور رکھیں گے تو یہ بچے آگے کیسے بڑھ سکیں گے؟ ترنت یہ جو ہے ایموشنلی سوالات ہیں، ایموشنلی بلیک میلنگ ہے. میں نے اس دانشور سے کہا اچھا آپ کی نظر میں یہ تمام چیزیں اگر ترقی کا راستہ ہے تو تھوڑا بہت آپ سرچ کر کے دیکھ لو، جن لوگوں نے یہ ایپل موبائل بنائے یا بہت بڑے بڑے مشینیں بنائی وہ اپنے بچوں کو موبائل چھونے کیوں نہیں دیتے؟ ان کے گھروں میں وہ اپنی اولاد کو نہیں دینا چاہتے لیکن پوری دنیا کی مٹھی میں پکڑا دیا. عزیزان گرامی، کچھ باتیں ایسی ہیں جس کی تفصیل میں جاؤں گا تو وقت طویل ہو جائے گا. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بچے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں سے زیادہ کی قیمت رکھتے ہیں تمہارے لیے. یہ کوئی کنکر اور پتھر نہیں کہ اٹھا کر کے لائے. تم میں سے ہر ایک کے گھر کا بچہ کروڑوں نہیں، اربوں سے زیادہ قیمتی ہے. آپ میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ تمہارا بچہ کل کو مستقبل کا کیا بننے والا ہے. یہ پوری قوم کی قیادت بھی کر سکتا ہے اور پوری قوم کی کشتی کو ڈبو بھی سکتا ہے. ان بچوں کو ہلکے میں نہ لو. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اب حدیثوں کی طرف میں آتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے بچوں کو اگر کچھ سکھانا ہے تو کیا سکھائیں؟ کیا سکھائیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال. اپنے بیٹوں کو 3 باتیں ضرور سکھا دینا. توجہ چاہتا ہوں، 3 باتیں ضرور سکھا دینا. وہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن الکریم. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حضور فرماتے ہیں اپنے بیٹوں کو 3 باتیں ضرور سکھا دینا. نمبر 1 اپنے نبی کی محبت. نمبر 2 رسول کی اہل بیت کی محبت. اور تیسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا قرآن کی تلاوت. مصطفیٰ کی محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن کی تلاوت. یہ 3 چیزیں اپنے بیٹوں کو ضرور سکھانا. میرے عزیزوں یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. جس بچے کو بھی آپ نے حب مصطفیٰ دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیا ہے، گویا کہ دنیا کو ایک اعلیٰ حضرت دیا ہے. دنیا کے سامنے ایک امام عشق و محبت ہے جس نے اپنے بچوں کو رسول پاک کی محبت دی. آج بریلی کا تاجدار امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوری دنیا میں چرچا ہوتا ہے. اور عشق و محبت کے ہم نعرے بھی لگاتے ہیں تو ساتھ میں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. اس اعلیٰ حضرت کے اتنے چرچے، تو کیا کبھی آپ نے یہ سنا کہ ان کے ماں باپ نے انہیں کس بات کی تربیت دی تھی؟ ان کے ماں باپ نے انہیں کیا سکھایا تھا؟ اسکول کی تعلیم اپنی جگہ پر، یونیورسٹی کی تعلیم اپنی جگہ پر، لیکن ایک تعلیم تو ہر بچے کو دینا ضروری ہے. اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں میں بچپن میں ہی جب اپنے والد گرامی سے پڑھنے لگا تو کچھ ایسے فن تھے، کچھ ایسے سبجیکٹ تھے جس میں مجھے بڑا شوق تھا. وہ کون سے سبجیکٹ ہیں؟ منطق، فلسفہ اور میتھمیٹکس. آپ کو میں بتاؤں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میتھس میں، میتھمیٹکس میں اتنا بلند مقام ہے. آج کوئی بھی میتھس کا ماہر سے ماہر آدمی میرے پاس آئے، میں اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے وہ میتھس کے فنڈے اس کے سامنے رکھتا ہوں. 100 سال بعد بھی وہ حل کرتے کرتے اس کے پسینے نکل جائیں. وقت کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسر اس احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے مسائل کو حل کرنے سے عاجز آ گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ میتھمیٹکس آج بھی کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھائی جانے والی باتیں کر رہا ہوں. اوکلیدس، لوگارزم اور
بہت سارے ایسے فنڈے ہیں جن کو آج کے بچے حل بھی نہیں کر پائیں گے. وہ وقت کا امام جن کو دنیا مولوی اور مولانا کہتی ہے, کتابوں میں ایسے لکھ رکھا ہے کہ 100 سال بعد بھی حل ہونا مشکل نظر آتا ہے. لیکن اس امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اتنے ٹف میتھمیٹکس کے فنڈے سیکھے کہاں سے تھے؟ سیکھے کہاں سے تھے؟ آپ نے مشہور واقعہ ان کا سنا ہوگا کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے ایک بڑے پروفیسر صاحب ایک میتھس کے مسئلے میں الجھ گئے تھے. اس کو حل کرنے کے لیے وہ جرمنی یا لندن کا سفر کرنے والے تھے, آکسفورڈ. اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد جو وہاں پر موجود تھے, انہوں نے کہا چلیے ہمارے مولانا احمد رضا صاحب کے پاس. پہلے تو اس پروفیسر صاحب نے کہا یہ مولوی لوگوں کا تھوڑی نا ہے, یہ ایک میتھمیٹکس کا فنڈا ہے. تو اعلیٰ حضرت کے شاگرد نے کہا ٹھیک ہے میتھمیٹکس کا فنڈا ہے, لیکن لندن اور جرمنی جانے میں آپ کے سفر کا جتنا خرچہ ہوگا بریلی جانے میں اتنا تو نہیں ہوگا, ٹرائی کر لیجیے. انہوں نے کہا میں ٹرائی کرتا ہوں. آئے بریلی, عصر کا وقت تھا. عصر کا وقت, جو پروفیسر صاحب جو مسئلہ کئی دنوں سے حل نہیں کر پائے تھے, اذان عصر کی ہو چکی تھی. بیچ میں ملاقات ہوئی, کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا علی گڑھ سے اس کام کے لیے آئے. کھڑے کھڑے اعلیٰ حضرت نے پوچھا وہ کیا فنڈا ہے, کون سا مسئلہ ہے جس میں آپ الجھ گئے ہیں؟ پروفیسر صاحب نے کہا وقت بہت کم ہے, نماز تو ہو لینے دیجیے, بعد میں تفصیل سے رکھتا ہوں. کہا آپ بتا تو دیجیے سوال کیا ہے. انہوں نے اپنے پیپر کھولے, صرف اعلیٰ حضرت نے اشاروں میں ادھر ادھر سے انگلیاں رکھ کر کے بتایا کہ اس کا حل اس طرح سے نکل سکتا ہے, اور میں ابھی عصر کی نماز کے لیے جا رہا ہوں. نماز کے لیے گئے. وہ پروفیسر صاحب جہاں جہاں اعلیٰ حضرت نے نشاندہی کی تھی اس کے اعتبار سے جب اپنے مسئلے کا حل نکالا تو بالکل درست اور صحیح مسئلہ نکلا. اس کا جواب, اس کا رزلٹ بالکل صحیح نکلا. وہ ہاتھ پکڑ کر بیٹھے رہے. جس کے لیے میں لندن کا سفر کر رہا تھا یا جرمنی جا رہا تھا, وہ تو بریلی کی موجودہ خانقاہ کا ایک مولوی حل کر گیا. اور عصر کی نماز کے بعد جب آئے اعلیٰ حضرت تو پوچھا پروفیسر صاحب کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ کہا بس آپ کی سنت پڑھنے سے پہلے تو میرا مسئلہ حل ہو چکا تھا. یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. میتھس میں وہ مقام, سائنس میں جنہوں نے نیوٹن کو اور آئنسٹائن کو بھی مات دیا ہے, اس احمد رضا خان کی بات کر رہا ہوں. ان کے نظریات کو رد کرنے والا ہندوستان کا ایک عبقری عالم. آپ نے اس نظریے سے اعلیٰ حضرت کو دیکھا نہیں ہوگا میرے عزیزو, جس نے پانی کی 100 سے زیادہ قسمیں لکھ دی ہوں. جس فیلڈ میں بھی آپ اس عبقری امام کو دیکھیں گے, سچ کہا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے. آج میرا موضوع نہیں ہے, درمیان میں بات آئی ہے, مجھے عرض کرنا ہے. میتھمیٹکس میں, سائنس میں, جغرافک میں, اور تو اور آرکیالوجسٹ, اور پھر آسٹرونومی, زمینوں کا علم, آسمانوں کا علم, اس پر مکمل کتاب لکھنے والا. یہ سارے یونیورسٹیز میں پڑھائے جانے والے شعبوں کی بات کر رہا ہوں. بات صحیح ہے. مدرسوں میں پڑھائے جانے والی باتیں ہو سکتا ہے آپ کو نہ لگے. یونیورسٹیز میں پڑھائے جانے والے ان شعبوں کی, ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں جس پر مکمل انہوں نے کتابیں لکھ دی ہیں. اب آتا ہوں اصل بات کی طرف. اس اعلیٰ حضرت نے, اس امام احمد رضا نے میتھس کے اتنے ٹف فنڈے, منطق, فلسفہ, فلسفی کے, آسٹرونومی کے, آسٹرولوجی کے, یہ ٹف فنڈے سیکھے کہاں سے؟ کون ہے استاد؟ کہاں سے سیکھے؟ باپ نے کہاں سکھایا؟ اب سنو اسی اعلیٰ حضرت کا جواب. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شروع میں مجھے میتھمیٹکس کا بڑا شوق تھا, علم منطق, علم فلسفہ, آسٹرونومی, آسٹرولوجی, آرکیالوجی, یہ تمام چیزوں کا شوق تھا. ایک بار میں کتابیں لے کر کے بیٹھا تھا, منطق کی, فلسفی کی اور یہ میتھمیٹکس کی. میرے باپ آئے, مولانا نقی علی خان, عاشق رسول ہیں, والد اعلیٰ حضرت کے والد, آئے. کہا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا یہ
हिसाब, रियाजी, साइंस वगैरह की चीजें, बाप ने वो हाथ से उठा लिया, कहा अहमद रजा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़, ये सब तो खैरात में मिल जाए। ये है हदीस की तशरीह, अल्लिमू औलादकुम सलात खिसालिन हुब्ब नबीजिकुम। अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने बेटों को कुछ सिखाओ तो सबसे पहले अपने मुस्तफा की मोहब्बत सिखाओ। बाप ने अपने बेटे को इतनी मोहब्बत सिखाई रसूल की, दुनिया सब छोड़ दिया और उसके बाद पूरी जिंदगी इश्क रिसालत के लिए वक्फ कर दिया। आज दुनिया में इश्क मोहब्बत ये दो लफ्ज ऐसे हैं जब पुकारे जाते हैं तो उस बरेली के इमाम का नाम आ जाता है। बेटों की तरबियत करो तो इस अंदाज से करो कि सबसे पहली आदत तुम्हारे बेटे के अंदर आना चाहिए कि वो अपने नबी से टूट करके मोहब्बत करता हो, वो टूट करके मोहब्बत करता हो। अपने बच्चों को इतना इश्क अपने नबी का दे जाओ। आज के हालात में मेरे अजीजों ये सबसे अहम चीज है। बच्चों को रात को लेकर आप जब बैठे हैं तो अपनी मोहब्बत नहीं। और एक बात मैं आपको बता दूं, हर बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा फर्माबरदार हो, हर बाप चाहता है, लेकिन तुम्हारे हाथ में ये इख्तियार नहीं है। जब बच्चा 4 साल का, 6 साल का हो, 10 साल तक हो सकता है तुम्हारा बच्चा तुम्हारी हर बात मान रहा हो, थोड़ी जवानी आने दो फिर देखो। जब तुम्हारा बुढ़ापा आ जाए और बेटों की जवानी आ जाए, अब कौन बच्चा फरमाबरदार है, कौन कितना अदब करता है, ये देखने के काबिल है। जब बाप जवान होगा, बेटा बचपन में होगा, हर बच्चा अपने बाप की इज्जत करता है, लेकिन जब मामला बुढ़ापे को पहुंच जाए, जब तुम बूढ़े हो जाओ, रिटायर्ड हो गए, काम काज नहीं करते, अब बच्चा कमा रहा है, फिर देखो बात करने का अंदाज कैसा है। कहता अब्बा तुम खामोश रहो, तुम्हें क्या मालूम। ऐसा लगता है इसने अपने बाप को जना है, बाप को मशवरे देता है। ये है, कई घरों में है, बाप को कोने में बिठा दिया जाता है। ये बातें जिन लोगों को लगती हैं मेरे अजीजों, बच्चों से भी मैं कहता हूं, तुम झिड़क तो देते हो, अब्बा चुप रहो ना, क्या बार बार बीच में टांग अड़ाते हो। तुम ये समझते हो इतना बोलने पर बाप चुप हो जाता है, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं कि दिल पर कैसी छुरियां चलती। जब बेटा बाप को पलट कर जवाब देता है, उसे अपना पूरा पुराना माजी याद आता है। ये मेरा वही बच्चा है जिसको मैं उंगली पकड़ कर चलाता था, कंधे पर बिठाता था, आज बच्चा जवान हो गया, अब मुझे जवाब देने लगा, ताव बदल गए, लहजा बदल गया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर तुम ये चाहते हो कि बुढ़ापे में भी तुम्हारा बेटा सर झुकाकर खड़ा है, तुम बुढ़ापे की बात नहीं, मैंने वो बाप भी देखे बिस्तर पर सोए हैं, लकवा मार चुका है, हाथ पैर हिलते नहीं, ऐसे जो बुढ़ापे में बीमार बाप हैं, उन बापों के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हाथ बांध करके पैरों के पास खड़े रहते हैं। मैं ये पूछता हूं, अब तो बाप उठने के भी काबिल नहीं, ये बेटा आज अदब क्यों कर रहा है? बाप तो अब मारेगा भी नहीं, जायदाद तुम्हारी खत्म भी नहीं करेगा, ये तो फालिज ज़दा है, पैरालाइज हो गया है, फिर भी बेटा अदब क्यों कर रहा है? कुछ घरों की बात मैं बता रहा हूं, ये वो बेटे अदब कर रहे हैं, कौन से हैं? ये नुस्खा मैं आज दे जाता हूं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मजबूरी के वक्त, तुम्हारे बुढ़ापे के वक्त तुम्हारा ताकतवर बेटा तुम्हारा अदब करना चाहे, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो सुनो, नुस्खा यही है कि जब अल्लाह तुम्हारे हाथ में उसकी तरबियत दे रहा हो, जब तुम जवान और बच्चा छोटा हो, उस वक्त तुम अपनी मोहब्बत उसके सीने में मत डालना, बेटा बाप से ऐसे मत बात कर, बेटा बाप को मुकद्दम रख, नहीं, तुम कुछ मत बोलो अपने बारे में, बस उस बच्चे से कहो कि बेटा चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, अगर कोई नाम तेरी जुबान पर हो तो मोहम्मद मोहम्मद होना चाहिए, मुस्तफा मुस्तफा होना चाहिए। बाप जब अपने बच्चे को ये तरबियत देगा, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जिन बापों ने अपने बचपन के बच्चों को ये अदब दिया हो, फिर तुम बूढ़े हो जाओ, माजूर हो जाओ, पैर हाथ कट भी जाए, लेकिन मजाल है वो बेटा तुम्हारा फरना फरमान हरगिज नहीं हो सकेगा, इसलिए कि ये अल्लाह की तरफ से है। तुम अपने बच्चों के सीनों में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत डालो और बदले में मौला
बुढ़ापे में तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे औलाद के सीने में डालता है, तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह उनके सीनों में डालता है। ये तरबियत की जरूरत है। इन बच्चों को सबसे पहली चीज क्या सिखाना है? हुब्ब नबीयिकुम, अपने नबी की मोहब्बत, अपने नबी की मोहब्बत। अगर ये आपने अपने बच्चों को दे दिया तो बहुत बड़ा तोहफा दिया, बहुत बड़ा इनाम दिया अपने बच्चों को। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, अहले सुन्नत व जमात की जहां जहां भी हमने मजलिसें देखी हैं, ये जो अभी छोटे बच्चे स्टेज पर आए, उमूमन होता है मुकर्रिर बाद में आते हैं, गली मोहल्ले के छोटे बच्चे पहले नात गुनगुना रहे होते हैं। इसको खत्म कभी ना होने देना। स्टेज चाहे कितना बड़ा हो, कितना बड़ा मुकर्रिर क्यों ना आने वाला हो, लेकिन मोहल्ले के बच्चे, गली के बच्चे जब उसी मिंबर पर खड़े होकर मेरे मुस्तफा की सना बयान कर रहे होते हैं तो हमारी उम्मीदें जाग जाती हैं। इसलिए कि यहाँ के बापों ने अपने बच्चों की जुबान पर गाने नहीं दिए, मदीने के ताजदार के नगमे अता किए। इतनी बात याद रखो, जो बच्चा बचपन में ये कहता हो सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, इंशाअल्लाह वो जवानी में जब उठेगा मेरे मुस्तफा की नजरें उस पर होंगी, मेरे मुस्तफा करीम की नजरें उस पर होंगी। शर्त यह है कि अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सबसे पहले तोहफे में दो, सबसे पहले तोहफे में दो। आपको अंदाजा भी नहीं है, बच्चा जिस दिन पैदा होता है आपके यहाँ पता है अजान दी जाती, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, बांग नमाज कुछ जगह कहते हैं, अजान इकामत दी जाती है। किसी मौलवी साहब को बुलाए, मौजिन साहब को बुलाए, बांगी साहब को बुलाए। बच्चा पैदा हुआ है, बेटा हुआ है कि बेटी हुई है, दोनों, लेकिन सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, उसके कान में हम अजान देते हैं, अजान देते हैं। अब तवज्जो चाहता हूं, बेटा अल्लाह ने दिया है, बेटी अल्लाह ने दिया है, शुक्र अल्लाह ही का है, तारीफ अल्लाह ही की है, इबादत अल्लाह ही की है। लेकिन जब हम कान में अजान देते हैं तो जहां हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, साथ में हम अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी कहते हैं। कान में ये कहते हैं मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कान में हम ये भी कहते हैं मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये किस लिए? इसलिए कि आज तुम्हारा बच्चा पहली आवाज सुन रहा है, दुनिया की पहली आवाज सुन रहा है, तो उसके कानों में अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए और रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए। यहीं से तरबियत शुरू है। आज मैं कुछ और तरीके बता जाता हूं। बहुत सारी औरतें अगर मेरी गुफ्तगू को सुनती हैं तो इस पर अमल करें, फिर देखना इन औलाद में और इन बच्चों में जो इनकलाब आएगा, एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। अजीज़ान गिरामी, जब बच्चा हमल में यानी माँ के पेट में हमल में आता है, उस वक्त से उसकी तरबियत पर तवज्जो दो। माँ और बाप जो जो काम करते हैं वो पेट में मौजूद बच्चे पर असरअंदाज होते हैं। ये नहीं है कि हामिला औरत घंटों टीवी के सामने बैठी रहे और फिर ये सोचे कि मेरे पेट से आला हजरत पैदा होगा। हमल के दौरान ही उसकी तरबियत शुरू कर दो। औरतों को चाहिए कि कसरत से कुरान पाक पढ़ें और उस कुरान पाक के पढ़ने का असर उन बच्चों पर होगा। आपने सुना नहीं, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर गिरता है, और एक रिवायत में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ने, जब वो छोटी सी उम्र के थे, 6 साल के या 5 साल के, उस्ताद के पास जब कुरान पढ़ने के लिए उनको ले जाया गया तो उस्ताद ने कुरान शुरू करवाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, तो ये पढ़ने लगे सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, 15वें पारे से। उस्ताद ने कहा बेटा मैं पहले पारे से पढ़ा रहा हूँ, तू 15वें पारे से पढ़ रहा है। उन्होंने कहा 15 पारे मैंने अपनी माँ से पेट में ही सुनकर याद किए थे। ये अहले बसीरत की बात है, अल्लाह वालों की बात है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि
کہ جن کی مائیں کثرت سے تلاوت کرتی حمل کے دوران ان کے بچوں پر قرآن کا شوق غالب ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ آج آپ کو پتا ہے کہ یہودی اس مشن پر کام کرتے ہیں۔ یہودیوں کے ہاں اسرائیل میں بھی خاص طور پر کچھ ایسے سینٹر بنے ہوئے ہیں جہاں صرف حاملہ عورتیں آتی ہیں۔ حاملہ عورتیں 8 مہینے تک ان کی ٹریننگ چلتی ہے۔ ان عورتوں کو دن بھر کیا مشغولیت ہوتی ہے؟ حمل کے دوران۔ دیکھیں یہودی ایک ایسی قوم ہے جو بہت دور تک کی پلاننگ کرتی رہتی ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے آنے والے بچے کو کتنا بڑا بزنس مین بنانا ہے وہ اسی وقت طے کرتے ہیں۔ حاملہ عورتوں کو بہت ہی ٹف میتھس کے مسئلے حل کرنے کے لیے دیتے ہیں، وہ مسئلے حل کرتی رہتی ہے، دماغ جتنا لگاتی ہے ان کا خیال یہی ہے کہ بچہ اتنا ہی ذہین پیدا ہو۔ بہت سارے ایسے مسئلے ان کو دیے جاتے ہیں جن کو حل کرنے میں وہ پورا دن گزارتی ہیں۔ بزنس کے، تجارت کے بہت سارے معاملات وہ عورتیں ڈسکس کرتی رہتی ہیں، اچھی غذائیں کھاتی ہیں، اور ان کی 8 مہینے تک تربیت ہوتی ہے۔ پھر کوئی یہودی بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ تو ماسٹر پلاننگ کر رہی ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا بچہ کب پیدا ہوا، اور پیدا ہو بھی گیا، جس دن پیدا ہوا اس دن تو پیڑے اور جلیبیاں تو بٹ گئیں، بعد میں پھر باپ کو بھی احساس نہیں رہا بچے کو کرنا کیا ہے۔ بچہ بہت تیزی سے بڑھتا چلا گیا۔ آج کے حالات یہ ہیں کہ پوچھو ان بچوں سے، ان کی ملاقات اچھے طریقے سے اپنے ابا سے صرف سیٹرڈے سنڈے ہی ہوتی ہے، اور وہ بھی پکنک کے نام پر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ باپ جس وقت بستر سے اٹھ رہا ہوتا ہے بچہ تو اسکول جا چکا ہوتا ہے یا ٹیوشن گیا ہوتا ہے، اور جب باپ اپنی ڈیوٹی سے آ رہا ہوتا ہے بچہ شام کی ٹیوشن میں ہے، تھکا ہار آتا ہے، ادھر کھایا اور سو گیا۔ ٹائم نہیں ہے، شہر کی دوڑ بھاگ میں ٹائم ہی نہیں ہے۔ مکمل ان کو اسکول کے حوالے ہم نے کر رکھا ہے، صبح سے لے کر رات تک ان پر اتنا بوجھ ہے کہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر کے وقت بھی نہیں بتا پاتے۔ وہ کہانیاں سنانا، وہ لوریاں سنا کر کے سلانا، یہ سب دور ختم ہو گیا۔ اب بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے، ماں کو بھی موبائل میں چیٹنگ کرنا ہے، باپ کو بھی کرنا ہے، تو بچے کو کون کہانیاں سنائے گا، کون لوریاں سنائے گا؟ میرے عزیزوں، کہانیاں اور لوریاں یہ جو پرانے بزرگوں کے طور طریقے تھے، وہ صرف گڈے گڑیوں کی کہانیاں نہیں سناتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، ایک بچے کی بات میں بتاتا ہوں، اسکول میں 4تھی کلاس کا بچہ، ٹیچر سب سے پوچھ رہے ہیں بیٹا تم کیا بنو گے، تم کیا بنو گے، تم کیا بنو گے۔ اسکول میں ہوتا ہے، کوئی بچہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے میں انجینئر بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں پائلٹ بنوں گا، الگ الگ، میں پروفیسر بنوں گا۔ ایک بچہ اٹھا، استاد نے پوچھا بیٹا تم کیا بنو گے؟ وہ بیٹا کہتا ہے میں نور الدین زنگی بنوں گا۔ یہ ایک عجیب سا جواب آیا۔ پائلٹ بننا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، پروفیسر بننا کامن چیز ہے، بچوں کے خواب ہوتے ہیں، یا ان کو یہ بتایا گیا؟ اچانک اس طرح کا جواب آیا کیسے؟ استاد بھی چونک گیا، پوچھا کہ بیٹا یہ کیسے تو نے کہا، یہ کون ہے نور الدین زنگی؟ استاد کو نہیں معلوم۔ لڑکے نے کہا میں نے اپنی ماں سے رات کے سوتے وقت ایک کہانی سنی تھی، میں نے ماں سے سنی تھی۔ کہا کیا ہے وہ کہانی بتا۔ کہا ایک وقت مدینہ طیبہ میں 2 یہودی داخل ہو گئے مسلمانوں کے بھیس میں، اور مسلمانوں کا بھیس ڈال کر وہ رسول پاک کی قبر انور کے قریب ایک کمرے میں رہنے لگے، لیکن ان کا ناپاک منصوبہ یہ تھا اپنے کمرے کے اندر سے سرنگ کھودتے ہوئے حضور کی قبر تک جا رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور تک جا کر حضور کے جسم اقدس کے ساتھ بے حرمتی کرنا ان کا مشن تھا، جس کے لیے وہ مسلمان بن کر کے کئی دنوں سے رہ رہے تھے۔ لیکن جانتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا جب صلاح الدین ایوبی کے استاد نور الدین زنگی بغداد کے خلیفہ تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور الدین زنگی کے خواب میں آئے اور یہ 2 چہرے دکھائے، کہا نور الدین ان 2 لوگوں سے میری قبر کی
हिफाजत करो। दोनों चेहरे दिखाए। नूरुद्दीन जंगी बगदाद से दौड़ते हुए सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए पहुंचे थे। आज से तकरीबन 800 साल पहले की बात बता रहा हूं। मदीने पहुंच करके उन्होंने तलाश कैसे की, पूरे मदीने वालों को दावत दी कि सब आ जाए, हर कोई अपने घर से, सब आए, लेकिन वो दो चेहरे नजर नहीं आए। नूरुद्दीन जंगी ने पूछा कोई बचा है? सारे लोगों ने कहा कोई नहीं बचा। फिर आखिर में लोगों ने कहा बस दो परहेजगार लोग ऐसे हैं जो अपने हुजरे से कभी नहीं निकलते और रसूलुल्लाह के दरबार से मुत्तसिल इबादत में रहते हैं। नूरुद्दीन जंगी ने कहा मैं उन्हें भी देखना चाहता हूं। जब उन्हें बुलाया गया तो ये वही दो चेहरे थे जिनको ख्वाब में मेरे आका ने बताया। पूरे मदीने वाले कह रहे हैं कि परहेजगार लोग हैं, इबादत गुजार हैं, हम वक्त तस्बीह में रहते हैं। नूरुद्दीन जंगी ने कहा कुछ तो बात होगी, मेरे आका यूं ही नहीं पढ़ पाते। उनके कमरे की तलाशी लेने के लिए खुद खलीफे वक्त गए। उनकी चटाइयां और बिस्तर जब हटाया गया तो देखा एक लंबी सुरंग खोदी है और कब्र रसूल को पहुंचने में बहुत थोड़ा सा फासला था। जलाल में आ गए, इन दोनों को पकड़ा और तहकीकात की तो पता चला कि ये यहूदी थे। हुजूर के जिस्म अक़दस के साथ बेहुरमती करने के लिए आए थे। नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें सख्त तरीन सजा सुनाई, उन्हें कत्ल किया गया। ये वाकया पेश आया। नूरुद्दीन जंगी इतना रोए कि हमारे होते हुए हुजूर पाक की कब्र तक कोई पहुंच गया। फिर उन्होंने सीसा पिलाकर कब्र अतहर के अतराफ 16 गज अंदर और 16 गज ऊपर तक ऐसी दीवार बनाई कि वो दीवार आज भी मौजूद है गुंबद खतरा के नीचे। आज भी नूरुद्दीन जंगी की बनाई हुई दीवार आज भी मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की पहरेदारी कर रही है। 800 साल से दीवार खड़ी है। ये वाकया हो गया। माँ ने अपने बेटे को सोते वक्त वाकया सुनाया था कि ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन बच्चों पर कितना असर होता है। सुनिए, स्कूल रोजाना जाता आता था और टीचर ने जब पूछा क्या बनोगे, कहा नूरुद्दीन जंगी बनूंगा। उस्ताद ने पूछा ये तस्वुर, ये ख्याल तेरे दिमाग में आया क्यों? बच्चा कहता है नूरुद्दीन जंगी का मकाम तो देखो, मेरे मुस्तफा ने अपनी हिफाजत के लिए बुलाया। मैं ये चाहता हूं कि ऐसा बन जाऊं, मेरे आका अपनी पहरेदारी के लिए मुझे मुंतखब करे। ये है माँ बाप जब तरबियत देते हैं अपने बच्चों को तो बच्चे जवान होकर मेरे मुस्तफा के अजीम सिपाही बनकर निकलते हैं। अजीज़ान गिरामी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, तवज्जो, अल्लिमू औलादकुम सलात खिसालिन, अपने बेटों को 3 आदतें जरूर सिखा देना। हुब्ब नबीकुम, पहला तुम्हारे नबी की मोहब्बत, दूसरा हुब्ब अहले बैतिही, साथ ही साथ रसूल के अहले बैत की मोहब्बत भी सिखाना। बच्चों को पंजतने पाक के नाम जरूर याद करा देना। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल आतिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा व बनाहुमा वल फातिमा। यह हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, इसलिए हर बच्चे को हुजूर के अहले बैत की मोहब्बत जरूर सिखाना। और ये भी बताया बुजुर्गों ने, हसन और हुसैन का तज़किरा और फातिमा ज़हरा अली का तज़किरा हलाल औलाद ही किया करती है, जिनका नसब पाक हो, जिनके माँ बाप अच्छे अखलाक के हो, वही बच्चे इनका तज़किरा करते हैं। इसलिए अपने बच्चों को अहले बैत अतार की मोहब्बत भी सिखाना। और तीसरे नंबर पर मेरे आका ने क्या फरमाया, क़िराअतुल कुरानिल करीम, कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसे कुरान पढ़ना ना आता हो। इसलिए ए अजीजों, हर बच्चे को कुरान पाक कंपलसरी पढ़ाओ, जरूर पढ़ाओ। एक ही तो किताब है तुम्हारे पास इतनी बड़ी बड़ी किताबें नहीं है, मुकद्दस किताबें, जिनको आज बहुत सारे दूसरे अध्ययन को मैंने देखा है, उनको ये तय करना ही मुश्किल है कि कौन सी असल किताब है, कौन सी नकल किताब है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान 1400 साल से चैलेंज देता आ रहा है, अल्लाह की किताब है। अगर हिम्मत है तो इसको इनकार करके दिखा दो। वो मौजिज कलाम है मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मौजिजा। आज भी अगर कुछ बाकी है तो कुरान की शक्ल में। लेकिन इस कुरान को आज तुमने छोड़ क्यों दिया? कुरान पढ़ना क्यों नहीं आता तुम्हें? एक ही तो किताब थी तुम्हारे पास। मैंने देखा है कुछ ऐसे लोगों को जो दूसरी क्लास तक पढ़े और छोड़ दी,
अपने जमाने में। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, दूसरी क्लास तक पढ़े और छोड़ दिए, सही किस्म की इंग्लिश भी नहीं आती, लेकिन आईफोन चलाते हैं। हमने पूछा इसमें तो बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जिसके लिए ये कुछ तो लैंग्वेज जानना जरूरी है। वो कहा ये देखते देखते इस्तेमाल करते करते जुबान भी आ गई। अल्लाह अकबर, तुम आईफोन इस्तेमाल कर सकते हो, अल्लाह का कलाम पढ़ने की तुम्हारे पास कोई फुर्सत नहीं। काश आज भी कुरान रोज उठाते रहते, देखते देखते कुरान खुद ही सीने में आ जाता। कुरान रफीक है तुम्हारा, कुरान दोस्त है तुम्हारा। तुम्हें पता है इमाम अहमद बिन हम्बल बहुत बड़े इमाम है, नज़ा का वक्त इनका करीब था, सकरात का वक्त, लेकिन कोई नज़ा से बाहर नहीं आता। नज़ा का वक्त आता है, उसके बाद मौत आती है, लेकिन अल्लाह ताला जिसे बचाना चाहे उसके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं। इमाम अहमद बिन हम्बल नज़ा के हालत में जा करके वापस आए, लेकिन वो बताते हैं मेरी जानकनी का वक्त था, सकरात का वक्त बहुत शिद्दत का था, प्यास शिद्दत की लगी थी। उस वक्त इब्लीस लईन सामने आया, इमाम अहमद बिन हम्बल की बात कर रहा हूं, और वो मेरे ईमान पर डाका डालने के लिए तरह तरह के सवालात करता रहा। पानी ठंडा मीठा मेरे सामने लाया, मेरा हलक सूख रहा था, मैं करीब वालों को बोल भी नहीं सकता था कि पानी चाहिए, लेकिन ये इब्लीस मुझे पानी देने को तैयार था। क्या करूं, पानी ले लूं, हलक की इस कड़वाहट को, इस सख्ती को नरमी में तब्दील कर लूं, क्या करूं। घबराए हुए थे ईमान के लिए। इसी असना में एक खूबसूरत नौजवान वहां आता है और वो घोंसे मार मार के शैतान को भगाता है। शैतान डर करके भाग भी गया। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते इस वक्त मदद के लिए कौन आया। उस हसीन नौजवान को, खूबसूरत नौजवान को आपने पहले कभी नहीं देखा था। अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि तू कौन है, मैं तुझे जानता नहीं, और इस इब्लीस लईन से तूने मुझे क्यों बचाया। वो पलट कर कहता है ऐ अहमद बिन हम्बल, मैं अल्लाह के कलाम का सूरह यासीन जिसे तुम रोजाना तिलावत करते थे, अल्लाह ने मुझे आज शक्ल दी और भेजा कि इब्लीस शैतान मरदूद तुम्हारे नज़ा के वक्त सख्तियां ला रहा है, और जब कभी मुझे तिलावत करने वाला मुसीबत में होता है तो मैं उसका रफीक बन करके जाता हूं। कुरान तुम्हारा रफीक है। एक रिवायत ये भी है, कब्र में दफना कर तुम्हारे अहले खाना जब चले जाते हैं, तुम्हारे अहबाब मनो मट्टी तले तुम्हें दबा कर चले जाते हैं, रोशनी का एक सुराख भी नहीं छोड़ते। कोई कब्रिस्तान में देखा है खिड़की छोड़ा किसी के लिए? ऐसा टाइट दफन करके आते हैं कि करवट भी नहीं ले सकते। अरे आज 6 बाय 8 के पलंग पर भी सो करके बेचैन रहने वाले, सोचो 2 फीट में तुम्हें सुलाया जाता है, 2 फीट की चौड़ाई भी नहीं देती, और उस वक्त अंधेरा इतना कि सब कुछ बंद हो चुका होता है, सूरज की एक किरण भी कब्र में नहीं आती, मैयत घबरा जाती है। ये हदीस में मौजूद है। हर मरने वाला खौफ से वहां थर्रा रहा होता है। वो सोचता है मेरे घर वाले थोड़ी देर और रुक जाएं, मेरे रिश्तेदार मुझे दफन करके चले ना जाए, लेकिन कोई रुकता नहीं। सब धीरे धीरे कब्रिस्तान से चले जाते हैं, कोई नहीं रुकता। अजीज बाप भी नहीं रुकता, अजीज बेटा भी अपने बाप की कब्र पर कितना रुकेगा, घंटा 2 घंटा जाना तो है, कब्रिस्तान में घर थोड़ी ना है। रात होते ही सब अपने घरों पर चले जाएंगे, मुर्दे को तन्हा छोड़ करके आते हैं। हमारे साथ भी यही होने वाला है, ये उठा करके ले जाएंगे, अकेला हमें छोड़ करके आएंगे। लेकिन हदीस में मौजूद है, जब तुम्हारे करीबी रिश्तेदार, जब तुम्हारे करीबी दोस्त तुम्हें छोड़कर अंधेरे में चले जाते हैं, तो कब्र में अचानक एक रोशनी आती है और एक शख्स आकर के तुम्हारे सिराने के पास बैठता है और कहता है मैं तुझसे बातें करने आया हूं, मैं तेरा दिल बहलाने आया हूं। वो मैयत पूछता है कौन है तू? वो आने वाला रफीक कहता है मैं कुरान अजीम, तू मुझे सीने से लगाता था, जब सारी दुनिया तुझे छोड़कर चली गई, तेरी तन्हाई में मैं आज तेरी रफाकत के लिए आया हूं, तेरी दोस्ती निभाने के लिए आया हूं। उस कलाम को अगर तुमने आज छोड़ दिया है तो बहुत नाइंसाफी कर रहे हो,
बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो। जब दुनिया छोड़ देगी तब ये कुरान तुम्हारे साथ कब्र में रोशनी लाएगा। इसलिए ये 3 बातें मैंने आपके सामने रखी। मेरे आका की हदीस है, अपने बेटों को अगर कुछ सिखाओ तो क्या, सबसे पहले नंबर पर अपने नबी की मोहब्बत, दूसरे नंबर पर अहले बैत की मोहब्बत, तीसरे नंबर पर कुरान की तिलावत। अगर ये 3 चीजें तुमने दे दिया तो बच्चे को आपने महफूज कर दिया, महफूज कर दिया है। आज वो बच्चे होंगे मुंबई की सरजमीन पर। एक वाकया पेश आया था, मैंने कई मर्तबा इसको जिक्र किया है। आज भी वो हाजी साहब मौजूद हैं जिनका अकेलौता बेटा था, जिस बच्चे को उन्होंने लंदन भी पढ़ने भेजा था। 24 साल का लड़का कैंसर में मुब्तला हो गया, बोन कैंसर। वहां से लाइलाज होकर हिंदुस्तान मुंबई आया था और डॉक्टरों ने कहा था ये चंद दिनों का मेहमान है, जो खाना खाए चाहे खिला दो पिला दो, 10-12 दिन का मेहमान होगा। बोन कैंसर में हड्डियां गल जाती हैं, ऐसा लाइलाज मर्ज उसे लाहिक हो गया था। एक दिन वो लड़का जिसने मैसेज किया था अपने बाप से पूछता है, अब्बा 10वीं की 12वीं की मेरी यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट कहाँ है, जिन जिन में मैं पास हुआ था वो सब कहाँ है? कहा बे बाप ने सब है, गोल्ड मेडल हासिल किया था कुछ चीजों में, कुछ शील्ड लिया था, बाप ने सब अलमारी में रखे थे। बेटा कहता मैं देखना चाहता हूँ। बाप ले आया, वो बिस्तर पर पड़ा हुआ लड़का वो अपनी सर्टिफिकेट देखता रहा, 10वीं की भी 12वीं की भी, जो जो शील्ड हासिल किया था सब देख करके अपने बाप से कहने लगा, अब्बा जान इसमें कौन सी ऐसी मार्कशीट है या कौन सी ऐसी शील्ड है या सर्टिफिकेट है जो मैं मुनकर नकीर को बता दूं तो मुझे छोड़ देंगे। बाप रोने लग गया। उस बाप ने हमसे जो ये बात कही थी, कलेजा दहल जाता है। वो कहता है अकेलौता बेटा था, मैंने अपने बेटे को सही तरीके से सूरह फातिहा भी नहीं सिखाई थी। दुनिया 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 इतनी किया कि लंदन तक भेज दिया, लेकिन मैं अपने बच्चे को जाने से पहले एक सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ा सका। ऐ मेरे अजीजों, तुम्हारे बच्चों के साथ ये ना होने पाए कल को तुम्हारा जनाजा रखा हो, तुम्हारा बेटा दूर खड़ा होकर इंतजार कर रहा हो कि मुझे नमाज पढ़ना तो आता नहीं, लोग पढ़ देंगे, बाप को दफन कर दूंगा। ऐसी औलाद मत रखो। अपनी औलाद को ये 3 खसलतें जरूर दो। अब मैं अपनी गुफ्तगू को आखिरी मरहले में लाता हूँ। कुछ ऐसी भी बातें भी मेरे आका ने फरमाया, सिर्फ यही नहीं है तुम ये समझते हो कि बच्चों को खाली यही 3 चीजें सिखाएं, और भी हदीसें हैं, वक्त नहीं है, और भी हदीसें क्या क्या सिखाएं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लिमू सिब्यानकुम अस्सिबाहत वर्रिमायत वरुकूबल खैल। ये तीनों चीजें भी आज गायब हो गई। तवज्जो, हुजूर फरमाते हैं अपने बच्चों को और 3 चीजें सिखाओ। अगर खेल कूद सिखाना चाहते हो, स्पोर्ट्समैन बनाना चाहते हो, स्पोर्ट्समैन क्या सिखाएं? हुजूर फरमाते हैं अपने बच्चों को 3 चीजें और सिखाओ। तीरंदाजी, तीरंदाजी सिखाओ, वस्सिबाहत स्विमिंग सिखाओ, तैरना सिखाओ बच्चों को, और तीसरे नंबर पर घुड़सवारी सिखाओ, घोड़े पर बैठना सिखाओ। मेरे ख्याल से तीनों चीजें आज बच्चों को नहीं सिखाते, जबकि मैंने मालूम किया यहूदी आज अपने 4 साल के बच्चों को भी ये सिखाते हैं। तुम्हारे नबी के फरामी नहीं। आप सोचते हो यार तीर का क्या काम है, घोड़े का क्या काम है, मर्सिडीज सामने खड़ी है, कारें हैं हमारे पास, घोड़े का क्या काम है, तीर का क्या काम है, और फिर स्विमिंग की क्या जरूरत है? हम स्विमिंग पूल जाते ही नहीं है। हम तो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, बगैर तैरे भी रह सकते हैं। इसके मानवीय एतबार से अगर मैं तशरीह करूं कई घंटे लग जाएंगे, सिर्फ चंद बातें मैं रख देता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान समंदर लिया हुआ है। हाँ, हुजूर ने जो फरमाया कि अपने बच्चों को तीरंदाजी सिखाओ, तैरना सिखाओ, घुड़सवारी सिखाओ, इसका मतलब बाज़ मुहद्दिसीन ने ये कहा, शरह करने वालों ने फरमाया अगर तुम अपने बच्चे को तैरना सिखाओगे, स्विमिंग सिखाओगे,
تو ایک بات یاد رکھو، تیرنا جسے آتا ہے وہ ڈوبنے سے محفوظ رہتا ہے. بات پکی ہے. جو تیرنا جانتا ہے وہ پانی میں نہیں ڈوبتا. اور تیرنے والے کو پتا ہے بہت زیادہ اگر گہرا ہے تو وہاں نہیں جانا چاہیے، ساحل میں اچھا ہے. چاہے جتنا بھی سوئمنگ کا ماہر ہو وہ بہت گہرائی میں نہیں جائے گا. اس کے معنی یہ ہے کہ تیرنا سکھاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا پوری سمندر کی طرح ہے. اس میں وہ بچے کامیاب ہوں گے جو تیرنا جانتے ہیں، وہ دنیا میں کبھی نہیں ڈوبیں گے، وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے. اور جہاں دنیا داری میں بہت زیادہ کھڈے ہیں وہاں نہیں جائے گا آپ کا بچہ. اسے پتا ہے بہت گہرائی میں جاؤں گا تو ڈوب جاؤں گا. اور ایک بات تیرنے والے کی خصوصیت میں آپ کو بتاؤں، بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں لیکن چند ہی بتا رہا ہوں. جتنی بھی اچھی سوئمنگ آتی ہو، جتنی بھی اچھی تیرنا جتنا بھی اچھا آتا ہو، لیکن لے جا کر کے اس کو تالاب میں چھوڑو، ندی میں چھوڑو، سوئمنگ پول میں چھوڑو، تو کیا تیرنے کا ماہر آدمی ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ کر کے رہ سکتا ہے؟ اسے پتا ہے میں چاہے جتنا بھی ماہر ہوں ہاتھ پیر تو چلانا ہی ہوگا. بغیر ہاتھ پیر چلائے ہوئے پانی میں تمہارا کوئی گزارا نہیں. تیرنا اسی لیے سکھایا گیا ہے کہ دنیا میں رہنا ہو تو حرکت کرنا ہوگا. یہ بات مائک کیوں چلا گیا؟ درود پاک پڑھیں. تیرنا اگر ہے، جانتا ہے کوئی تیرنا تو اسے معلوم ہے دنیا میں رہنے کے لیے ہاتھ پیر کو چلانا ہوگا. اور کوئی یہ سوچتا ہے کہ گھر میں بیٹھ کر کے سب آ جائے گا تو یہ ویسا ہی آدمی ہے جو سمندر میں ڈوبنے کے قریب آ گیا ہے. ہاتھ پیر چلانا ہوگا، حرکت تو کرنی ہوگی. ان نوجوانوں کے لیے اس میں درس ہے جو بیٹھ کے کھانا چاہتے ہیں، کام کرو اور کھاؤ. دوسری چیز حضور نے فرمایا تیر اندازی سکھاؤ اور گھڑ سواری سکھاؤ. آج کے زمانے میں تیر اندازی کی کیا ضرورت آپ بتاتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ ہے جسے تیر اندازی آتی ہے اسے اپنا ٹارگٹ معلوم رہتا ہے، اس کو اپنا نشانہ اپنا گول معلوم ہوتا ہے. نشانے پر تیر لگانا اس کی جب عادت بن جائے وہ پوری دنیا میں جب تک رہے گا اس کا گول متعین رہے گا، مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، اس کا ٹارگٹ ہوگا. یا بہت سارے وہ بچے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے، انہیں پہنچنا کہاں تک ہے انہیں معلوم ہی نہیں، وہ اندھا دھند دنیا میں چل رہے ہیں. کسی چیز کو اچیو کرنا تمہارے اندر یہ پہلے سے ہونا چاہیے. تیر انداز بندہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ نشانہ کہاں تک پہنچانا اور اس کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا. اور دوسری بات، دنیا میں اگر تمہیں کہیں تک پہنچنا ہے تو ایک بات یاد رکھیں. مثال کے طور پر ڈاکٹر بننے والے طلبا، انجینئر بننے والے اسٹوڈنٹس، اگر ان کا گول ہے کامیاب انجینئر بننا ہے، کامیاب ڈاکٹر بننا ہے، تمہارا نشانہ وہ ہے، وہاں تک پہنچنا ہے، تو آپ تیر انداز کو دیکھو. تیر انداز اپنے نشانے پر تیر لگانے کے لیے ادھر دیکھتے ہوئے تیر نہیں چلاتا، ادھر دیکھتے ہوئے تیر نہیں چلاتا، اپنے نشانے پر نظر رکھتا ہے، تیر چلاتا ہے. اسی طرح وہ اسٹوڈنٹس جن کو اپنا گول معلوم ہے انہیں ادھر ادھر نہیں بھٹکنا ہوگا، اپنے نشانے کی طرف دیکھے اور آگے بڑھتا جائے. تیسری بات، گھوڑ سواری سکھانے کے لیے کہا. پھر آپ کہیں گے گھوڑے کی کیا ضرورت، لیکن بزرگوں نے فرمایا جس بندے کو گھوڑ سواری آ جائے، گھوڑے پر بیٹھنا آ جائے، اس کو پوری زندگی بھر اپنے آپ کو بیلنس رکھنا آ جائے گا. اس لیے کہ گھوڑے میں سب سے زیادہ خطرہ گرنے کا ہی ہے، اور جو اپنے آپ کو سنبھال کر گھڑ سواری کر لیا دنیا کے ہر میدان میں وہ اپنے آپ کو بیلنس میں رکھ سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو کسی گڑھے میں گرنے سے محفوظ رکھ سکتا ہے. بہرحال میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین جو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وہ بہت ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے
اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں جن کو پیشاب کا طریقہ معلوم نہیں، ان کے پاس اپنے بچوں کو اخلاق سکھانے لے جا رہے ہیں جن کے ہاتھ میں رات کے وقت شراب کی بوتل اور صبح کے وقت کتاب ہے۔ یہ تمہاری اولاد کو اخلاق و کردار کیا سکھائیں؟ تمہیں تمہاری اولاد کو اخلاق و کردار سکھانا ہو تو ادھر ادھر کی نہ دے، اپنے بچوں کو۔ مفتی صاحب کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔